لا حول. هاي داتو الحمل الزب، هاي داتو الحمل داتو، هاي بومبي هوك بومبي في راس نمي. وين هو؟ لا حول. يا ربي تحبسوا البلاك او بيم قلنا له حبس. والله يا رب راح الله اكبر. يا رب يستر يا رب، يا ربي تحبس ما يتحبس تحت. لا حول ولا قوة الا بالله. يحملن بومان يقوثن دي ساعتين تنقورا دي ثمورتن الجزائر بعد هذه الوليان تبسع يفقند لي حالا البنية ياكو فردان إيقاثوثين 700 ولاش لساس إصحان اني ضران دي الوليان تبسع ذم ديا غاف ثواغيت اتيديرن يمذنن يلاس 700 إفردان تمدين تبسع غلقن لك حمالن بومان ولا طونوبيلات أسليك انترا ذي ثواغيتك بلا شك يا ود نمسلاي غاف تذريمتك لان يكاد تخص حريش لبني سمثا ما كان ديغن يحمل بومان يقوثن دي تبسا اتفينين استهزي يقلان دي البني اللي غوكا يكسفون امان ما كان ديغن دي فكن فشل نمضبرون يكتكلفن سلكلفه ياكي مرة الحكومه مازال ثقار بلي كل شيء يتدو اكني وثا امزونا مكن ماشي ديال الجزائر تيدير إمي غادي تاكارا ذا مذان كان يتخلصن تفاتورت نتسارتيث الحكومة يكفشلن دي 62 غا ثورة ويبض الحال ثورة على مي ذا من أكفور يكشمن غير يخمن نمزدا تواغت النظام الحملة النظام يقبون تمناط النظام ديت مورتنا غازو فلونت متناسما مكتوالا مد نغالا النظران والسنقيض اللي ديت بالساعة وقت تمناضين الجهة النيمي يوتكفور تكد الحملة موثن الجزائريين اطاس اللي ديكات مقرانين يقدران ذي الجهه يا التيكت ماشي تيكت من زوت يا راس كواس توغا دوغ فلاكيت مثلا اشي ماشي اللعيبه انا طاس تمولان دونيت اندا ضروت الحملات نتاع كذاكي ضروت الفيضانات لي زينونداسيون ماشي حاجه هذا جديد بصح حاجه توغاضن وحاجه اطاسي الجوات فهمنا راه شيمي يتوغال ديالس كواس ولاش لي ريسبونسابيلتي ولاش نكتو حاسبا تمثالنا ونديري والتعليمنا راه تمثالنا باش ادحفسن تيغوانا متيكاداكي نال الكوارث متيكاداكي دارت فقراء النيل الجزائريه سلف حرام قناه مثلا عندنا نهضر في مسلت بوسكي ادنا وكرا ما غنسن كرا امداني قرشنا كادي قلنا قمتيت مورتناد فهمنا مكون ثم غنسن شيمي الانجازات مقرنين الرئيس بوتفليقه كيتوانين وقال يتقربنا رودافو اندلات ديت مسامتي كذا لانفراستركتور دو باز عندها مش كاديو توكفور اتوريض اللي ديكات مقرانين يقدرون يمكن غدا واكره ان بقاونا ذا سناغي مثلا عبد الوهاب زاطر وكذا ما غنى سيتي سقسنت ناس شكراطه سميكرا كذا زول فلاك السلام عليكم سي عبد الوهاب ضيوفكم وللمشاهدين يعطيك الصحة عبد الوهاب بارك الله فيك مثل هذوك الناس كذا انا شكراطه زعما محرز بويش وكذا ما غنى زان سيتي سيف قايد سي محرز زول فلاك كلمة جلدة مقرنين من جولة الحرمة جلدة مقرنين شراويدة في تبعا تجارة المغربية. تنميتك ماذا أنا إن شاء الله هكا شوية هذه لو كنا مس ربيع بداد وكذا أنا دام صداك قصدان ذيت بالساعة هذه يحكوها مكي ولا تاواغي تاكيك أنا كذي الجهة إذا إن شاء الله لو كنا مثلا أنا بالفرقين استنسان ديكاليست وكذا حسنة عمارة جورناليست أنا غمس سيل زيارة ثمانية هذا في دوك مثلا عبد الوهاب زعتر سي عبد الوهاب شكرا أولا أنا بارك الله فيك دي ترافيكنو سعد الوهاب يعني السؤال الاول يعني الفيضانات كما هكا تصرى في كل مكان حتى في اوروبا فيه فيضانات فيه مشاكل ربما تحصل يعني مش حاجه جديده بس ربما اللي غير في الجزائر هو انه ماشي المره الاولى كل سنه كل مره يصراو هكذا الفيضانات بصح ما كاش تحديد المسؤوليات هذا هو المشكل الكبير في الجزائر فيه مشاكل فيه كوارث بصح من هو المسؤول؟ نعم من هو المسؤول هذه هي القضية هو في الجزائر نحن تكلمنا كل سنة نتكلم والناس تحلل والأخطار هذه متكررة ومعروفة يعني احنا في وقت الخريف تكون فيها أمطار غزيرة وتتسبب في يعني مياه غزيرة قد يعني تضر ببعض الأملاك وحتى ببعض الأشخاص إذا لم
يعني ناخذ احتياطاتنا. والمشكل اننا والمغاربيه في الخصوص، انا على ما اعرفها يعني دور 3 سنين 4 وهي كل سنه تخصص حصص، لان كل سنه نفس الشيء يصرى والاضرار كل سنه حاصله، ورد الفعل نتاع يعني تاع الاجهزه اللي تاع التدخل السريع غير فاعله فاشله. واش يبقى لها كل سنه نعاودوا نحسبوا الضحايا والخسائر، وهذا غير مقبول. لان اليوم الامكانيات والاموال اللي عند الدوله تعطي لها القدره باش تتحكم في هذه حتى تخفف في هذه الاضرار، وخاصه اننا احنا ماناش في لي هوريكان مثل امريكا او كما في تسونامي في اليابان. فاحنا هذه امور معروفه، المياه غزيره تهطل في اوقات نقدر نتوقعها، وناخذ احتياطات من قبل ما تصرى. ما احنا اليوم ما كان حتى شيء، حتى البلان اورساك اللي هو البلان دانترفونسيون يعني بور لا بريفونسيون دي ريسك ماجور غير فعال، ونشوفوا نبقاو نتفرجوا كلنا في الكارثه حتى تخلص ونروحوا نعدوا الاموات. هذا اللي كان، وهذا يعني فيه مسؤوليات، والمسؤوليات هذه على عاتق الولايه صحيح، ولكن ما تحبسش في الولايه لانها مرتبطه بمسؤوليات وطنيه. حتى الوالي لما يفشل او المير ما نشوفوش يعني يتعاقب ولا يتحاسب على هذه الارواح ولا الاملاك اللي ضاعت. فاذا كاين يعني عدم اخذ المسؤوليات، والشيء اللي قاعد يصرى ما نتحاسبوش عليه وما ناخذوش منه درس في السنوات القادمه. هذه هي المشكله يعني اللي رانا عايشينها. واصل الامر هو ان الكاتاستروف يعني الكارثه الكبيره اللي عندنا لما نحلل هذا النظام وطبيعته، هو النظام ذاته هو الكارثه الكبرى علينا، لانه مهتم بالسلطه واستغلالها للمصالح الخاصه نتاعو. طيب يعني عبد الوهاب، التفكير في مستقبل البلاد. ريح معنا عبد الوهاب درك نولي لك مثلا ما حسبوش سي عبد الوهاب يناديهم بوال ذكرونا هذه المغرب يعني كان اكزومبل كره سكواس نهضر دم ديك خاطر كره سكواس تشغالت كره سكواس ضروا اين ضرونا كا وسنه تبسا هضره يعني لو كان نبول اهلين خاطر الناس كوسني قاعدين نعاود ثورة بالك مدون سفقنا لكم كذا قديم اشي يعني والتعليم ناري مدبرنا قيت مورتنا بور ايفيتي لي كاتاستروف ديك تشغال تكايل تيك. Encore une deuxième fois, Salim, merci beaucoup pour l'invitation. Je remercie mon ami Zaïté pour l'analyse. Et Wachou, elle est une question très importante, très intéressante. Mais personnellement, je ne détiens pas la réponse parce que il y a tellement de paramètres qu'il faut prendre en considération. La question elle est tellement complexe. Pourtant, dans d'autres pays, Salim, elle est une question très simple. Lorsque quelqu'un est responsable de quelque chose, bien évidemment, il doit rendre des comptes. Et bien évidemment, il est le premier responsable devant c'est-à-dire les tâches les prérogatives en cas de dérèglement. Question des catastrophes naturelles, ça fait aussi longtemps à Salim, chaque année, chaque début d'année, les inondations, malheureusement en Algérie, il y a un problème de fond, il y a un véritable problème de fond. Et le problème est de définir en 3 éléments. Que ce soit les pouvoirs en place, les autorités locales, à mon avis, ils dévalorisent, ils minimisent un petit peu les catastrophes naturelles. On l'a constaté dans la prise en charge, c'est-à-dire des risques, des catastrophes, des risques majeurs de certaines catastrophes comme les incendies, par exemple, les feux de forêt, les inondations, les séismes, etc. Et à chaque fois, c'est la même situation. Encore, la situation, elle s'aggrave davantage. Salim, nous avons les inondations il y a même pas 15 jours. Juste après les inondations à Tamnaratot et maintenant les inondations
c'est-à-dire je considère qu'en quoi les responsables ils minimisent les dégâts aînés, les risques majeurs de ces genres de catastrophes. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas adopté des plans réels en matière, par exemple, de construction, c'est-à-dire des moyens nécessaires. C'est les mêmes histoires qui se répètent à chaque fois. Deuxième élément, il est à la fois politique et sociologique, c'est que ces dernières années, depuis 2001 à nos jours, c'est-à-dire depuis le Hammam Bab el Wadarat Sawissan, passant par d'ailleurs le séisme de Boumardas et les différentes inondations, les responsables et les citoyens dans la culture d'adaptation, c'est-à-dire aux catastrophes naturelles, beaucoup plus les responsables. Les responsables, c'est des inondations passagères, alors que c'est tellement répétitif que le séisme, les inondations, elles sont répétitives, ce qui explique effectivement que nous sommes une région qui est très touchée par ce genre c'est-à-dire de catastrophes naturelles. Ceci veut dire tout simplement qu'il est du rôle, bien évidemment, des responsables, des autorités locales en particulier, et du pouvoir en place d'adopter un plan national par rapport à une carte géographique c'est-à-dire des catastrophes naturelles. Tu vois là, par exemple, l'est du pays, comme Tbessa, Khanchla, comme le Bouaki chaque année, Batna chaque année, des inondations, c'est la même chose d'ailleurs à Gardaya, Briyan, au sud aussi, tu vois les inondations. Est-ce qu'ils ont pris en considération un plan national, soit en termes, par exemple, d'Israël, en termes de moyens, mais en termes de construction? Est-ce que la construction aujourd'hui, elle est, Salim, basée sur ce genre c'est-à-dire d'études liées directement au danger des catastrophes naturelles? Troisième élément, je bien Salim, chaque année, on tombe dans les mêmes erreurs. On tombe dans les mêmes erreurs parce que les responsables, ils ont laissé faire. C'est-à-dire le Canada le cas de Tbessa, nous voyons effectivement qu'il y a un débat sur la construction des voiles Tbessa. Nous voyons effectivement l'entreprise qui a construit les voiles, c'est-à-dire elle n'a pas fait le travail convenablement. Cela veut dire tout simplement, le véritable débat, c'est en termes de suivi des grands projets liés directement à l'urbanisme. C'est-à-dire, est-ce que la construction de ces projets-là, ils sont techniquement d'ailleurs fiables? Est-ce qu'il y a des autorités, c'est-à-dire habilitées à faire le suivi? Qu'est-ce qu'elles font? Le suivi, est-ce que les pouvoirs locaux aujourd'hui, les autorités locales, travaillent convenablement en termes de construction, en termes de suivi? Je pense que le débat, il est en troisième lieu, il est dans ce sens, c'est-à-dire à chaque fois, depuis on constate effectivement que certains projets de construction liés directement à l'aménagement urbain ne sont pas faits convenablement selon les normes un peu partout au monde. Donc c'est pour cette raison d'ailleurs, à chaque fois, on tombe dans les mêmes catastrophes. Les catastrophes naturelles, même dans tous les pays du monde, mais la gestion n'est pas la même. Et je pense que la gestion en Algérie des catastrophes naturelles est une gestion catastrophique et chaotique. Ça c'est محرز هذا بقولنا يعني les responsables ils ont laissé faire يعني اول كي لو ريسبونسابل يعني وقيد عن ذا دي بمقران تموتنا سي كي لو ريسبونسابل تموتنا سي محرز سي كي ريسبونسابل تمسام تي كذاكي زرا هذه تمورا يقرب بحال مش كذا دور كليتها تي كذاكي لا ندير ريسبونسابل بالك يون ديميسيوني بالك السوفانس الخدمه نكون يعني جامي نسلا الامور تي كذاكي سي كي لو ريسبونسابل ام زو ام كسوا شنو ولا ريسبونسابل نزول تمسام تي كذاكي سي بوش. La responsabilité, bien évidemment, elle est globale, mais elle est aussi identifiée. Et la première responsabilité, bien évidemment, c'est le système politique d'une manière générale. Ça, c'est la logique. Ça, c'est la logique politique. Le deuxième responsable, c'est le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui adopte les stratégies nationales, différentes stratégies nationales économiques et sociales, etc. Et bien sûr, je pense que le gouvernement, j'ai lu le projet, le plan du travail du gouvernement, il y a juste un petit passage d'absence
par rapport à la gestion des catastrophes naturelles. Il n'y a même pas 3 phrases, on a 4 phrases. Le plan du travail qui a été adopté par l'APN, le plan de travail du gouvernement. Bien évidemment que le gouvernement aujourd'hui, il ne veut pas s'adapter à une réalité que l'Algérie, maintenant, vu bien sûr des considérations qui sont liées directement au changement climatique, etc., l'Algérie aujourd'hui, elle est touchée par 3 phénomènes de catastrophes naturelles. Tu as le séisme, les inondations et bien évidemment les feux de forêt. Donc, est-ce que le gouvernement, il est responsable au niveau du gouvernement, en premier lieu le Premier ministre et les différents ministres liés directement c'est-à-dire à ce genre d'affaires, est-ce qu'ils ont adopté des stratégies nationales en termes de gestion des risques de catastrophes naturelles? C'est le deuxième, bien sûr. Le troisième lieu, on ne doit pas blanchir aussi les autorités locales, parce qu'il est aussi du rôle des autorités locales, des wali, des chefs de daïra, les PAPC, les assemblées populaires d'une manière générale, et les différentes directions qui activent sur le plan, bien sûr, local. Et aussi, ils ont un rôle très important, ils ont une grande responsabilité par rapport à la gestion des affaires liées directement à leur wilayat. Donc, d'aujourd'hui, le Canada en termes de suivi des projets, il y a des projets qui sont abandonnés depuis pratiquement longtemps. Par exemple, le Béjaïa, par exemple, le centre-ville, d'ici 15 jours, les inondations. Parce que le nettoyage, par exemple, les regards, les fleuves qui traversent les centres-villes, etc., les trimés, etc., le travail n'a pas été fait. Ou pourtant, les citoyens, à chaque fois, se laisser aller. Donc, en termes simples, il y a 3 responsabilités. La première responsabilité, c'est la responsabilité du système politique, parce que c'est à lui de prendre en charge ça. La deuxième responsabilité, c'est au gouvernement, parce qu'il est habilité, et il est censé, et il est obligé aujourd'hui d'adopter des plans de gestion de catastrophes naturelles. Et la troisième responsabilité, c'est les autorités locales, parce que les autorités locales aujourd'hui, on les trouve dans l'incapacité, pour plusieurs raisons, de gérer même le déchet ménager. Très bien, c'est Bouch. Très bien. Vous avez écouté M. Mahzbouch, il a essayé d'expliquer les responsabilités devant des catastrophes pareilles. Malheureusement, en Algérie, on se concentre beaucoup, peut-être, sur le premier niveau de responsabilité. C'est les responsables des autorités locales. C'est eux qui font face à la population. Mais c'est rare, on en parle très peu de la responsabilité de ceux qui ont nommé ces responsables. Pourquoi nous, on n'en parle pas de ces gens-là, de ces premiers responsables qui nomment ces gens incompétents? Ça est, parce que eux-mêmes, ceux qui nomment les incompétents, ce sont eux-mêmes des incompétents, et ils sont intéressés par leur propre problème personnel à s'enrichir, à enrichir leurs enfants et leurs familles, à faire fuir les capitaux à l'étranger. Donc, les vrais problèmes, le problème de la gestion des catastrophes ou de la vie et des biens des citoyens, ça passe en dernier lieu. Il y a la gestion, la gestion des catastrophes et des risques majeurs, c'est un problème scientifique politique dans les pays qui se respectent. Et ça touche aussi le cas d'attaque surprise, par exemple en guerre, de maladies épidémiques et de catastrophes naturelles. Tout ça entre dans un même domaine. Il y a des méthodes, tous les pays les respectent. La première chose, c'est d'avoir des systèmes de prédiction de ces dangers. C'est pourquoi on a créé les satellites et toutes sortes de détecteurs. C'est pour voir, en cas de catastrophe naturelle, par exemple, où vont les vents et tout ça. Et même en cas de guerre, s'il y a des missiles qui vous attaquent, ou la haja. Et donc, il faut d'abord détecter les prédire. Il y a des méthodes mathématiques, les statistiques, des méthodes mathématiques de prédiction. Tout le monde, c'est pour ça que les Américains ou les Japonais prévoient les dangers
à la limite, dans 60-70% des cas. Ensuite, une fois qu'on a détecté avec le problème, il faut réagir rapidement. Ça s'appelle l'état de veille ou l'alerte. Donc, il faut être capable de mobiliser toutes les ressources du pays pour affronter avec le problème immédiatement. Ça devient un problème de gestion, de management et de logistique. Toutes ces choses-là ne sont pas opérationnelles. Quand la catastrophe est terminée, on va compter les dégâts. Donc la responsabilité, elle incombe au premier niveau, au président de la République et au Premier ministre. Les premiers responsables. S'ils étaient intéressés réellement par les catastrophes, ils les auraient plus ou moins maîtrisées. On aurait vu des réactions rapides suite à ces catastrophes. Mais M. Abdelouaheb, d'un autre côté, beaucoup parlent de la compétence ou c'est la corruption des sociétés, parce que les sociétés de base qui font ces projets, il y a le problème de la corruption et le FSED qui tue ces projets, qui est la qualité de ces projets-là qui ne sont pas faits comme il faut, parce que, bien sûr, il faut mettre de l'argent à côté, il faut voler de l'argent. Donc, ça, c'est un grand problème maintenant en Algérie. C'est la corruption et le FSED, si je peux dire. هذا هو المشكل تاعنا باسكو لي بروميي ريسبونسابل راك تشوف ce que les journaux parlent de ولاد الكولونيل فوزي qui s'occupait de la presse il y a quelques années, l'ex-général Hamel et ses enfants, ولد قدور il est bien que les enfants تاعو à l'étranger, Bouchouareb. Donc qu'est-ce que vous voulez? هادو les responsables تاعنا كامل, leur problème c'était comment s'enrichir rapidement et faire fuir l'argent du pays. Et si quelqu'un viendrait leur parler de prévoir des catastrophes ou ça ne les intéresse pas du tout. Quand ils sont intéressés, quand ils sont malades, il va se soigner en France, Bouteflika va se soigner en France, même certains directeurs d'hôpitaux algériens vont se soigner en France. Comment voulez-vous qu'un pays qui m'a si les Français ou les Américains, les premiers responsables se mettent à prendre de l'argent, à le faire fuir à l'étranger, ou là, à aller se soigner à l'extérieur et à négliger les hôpitaux, je suis sûr que les USA et la France deviendraient des mendiants. Donc, c'est pour ça que la grande catastrophe, c'est la nature de ce système et sa volonté à continuer à négliger l'avenir de ce pays au profit de l'enrichissement de leurs gosses. Et même en parlant de compétences, ça ne les intéresse même pas. Même s'ils ne sont pas incompétents, ils pourraient se faire conseiller par des experts et diminuer les risques. Mais ça ne les intéresse vraiment pas. Ils se soignent à l'étranger. Qu'est-ce qu'ils ont à faire avec nos hôpitaux? Très bien. أول كي سوا زي سيك مثلا عبد الوهاب قبل كانوا كوديسي ما حسبوش لا زي سي عبد الوهاب ناقشيت هضره في الكونترول دي بروجي هذا سيدي قنانيه اغفل مقران توريا با كونترول باسكو اي بان تفرق نكارات الايصور ديال الفساد خرنا خسار دونك الفساد كي ماشي كان الجيفانيكس حوزه مام لا كاليتي دو في مام لو دونجي دي تساوي اتزمرتي الجزائريا يعني. Oui, tout à fait. C'est pas moi qui le dis, c'est les responsables eux-mêmes. Ils qarran à chaque fois, donc quoi, il a leur qarran en matière c'est-à-dire des projets. Donc la réalisation des projets, nous c'est un exemple révélateur, c'est le séisme de Boumerdas. Le séisme de Boumerdas, même si le pouvoir en 2003, il a essayé d'étouffer l'affaire, mais ce n'était pas possible parce que c'était apparent. Nous avons les constructions, les bâtiments, bien évidemment, je ne suis pas technicien dans ce domaine, démarrage génie civil, mais l'analyse politique carre effectivement qu'il y avait bien sûr une mauvaise réalisation des projets. C'est la même chose, Ictiline, Bitouralen, à chaque fois, les lignes des inondations. L'année passée, nous avons des inondations à Batna, à Alger et du côté bien évidemment de Moustaganem, mais même les responsables eux-mêmes
que la réalisation de certains projets est une réalisation très louche. C'est-à-dire, si vous avez le cas de les responsables locaux, l'entreprise qui a réalisé ça, ils n'ont pas fait, n'a pas fait son travail nécessaire. Ça, c'est une réalité globale. Mais cela n'exclut pas un Salim Belli l'un des projets qui ne sont pas réalisés. L'exemple que déjà, il y a le canal les fleuves qui traversent le centre-ville, ils sont abandonnés depuis des années, ils ne sont pas nettoyés. Donc c'est tout à fait normal, bien évidemment que les fleuves à se déborder, bien évidemment que les chemins dans les centres-villes, et ça se passe pratiquement chaque année. Aussi le mois de janvier passé à Alger, c'est presque la même chose. Il y a des choses, elles sont liées, c'est vrai, à la réalisation des projets. Il y a encore certaines choses, elles sont liées directement à la non-réalisation des projets parce qu'il y a des régions qui sont abandonnées. La troisième élément, c'est que effectivement, il y a un travail je dirais, nécessaire, mais alimentaire qui n'a pas été fait. Le nettoyage, les regards, c'est-à-dire les coudes, c'est un travail normalement qui se fait d'une façon naturelle, d'une façon simple. Tu n'as pas besoin d'un plan. Justement, maintenant, بوش بالك سي بور سا ما تبوش بالك نكون نغورنا الجزائريين هضرنا في لي بروجي الفساد مش كنهضر تولي يعني لي غران لوبي كيك توني سودي تموتنا بصح نكون بالك اون كونسونطر با بزاف لي بتيت كومباني كاين لي سوسيتي كاين الخدمه كي لي زانفراستركتور دو باز مش كنت تخدم دراك الى الحال يا ويمكن ولا يا ريسك سور لا في دي زالجيريان اون بارل با تورا دي détournement d'argent mais on parle de détournement des projets de la qualité des projets qui ça peut même engendrer la mort des Algériens يمكن ولا et la complicité تاعي مقروط تورا ريم دبر ماشي on parle plus d'un détournement un peu d'argent mais c'est un détournement qui mène à la vie à la mort des Algériens مزمادين. Oui, merci beaucoup, Céline, pour ce constat. C'est ce que j'ai dit l'année passée, lors de mon intervention sur le même sujet, mais que nous avons une tendance de se focaliser, bien sûr, sur notre droit, et c'est le droit de tous ceux qui se focalisent beaucoup plus sur les grandes entreprises, effectivement, mais il y a des petites entreprises qui ne sont pas compétentes, qui ne sont pas qualifiées, qui sont en train de réaliser des projets, des petits projets au niveau des daïras et des communes, et qui sont en train de faire des catastrophes. J'aimerais dire en termes de qualité de travaux, c'est une catastrophe naturelle. On peut parler de la propagation de la corruption. La corruption, elle ne touche pas les grandes entreprises, mais elle touche les petites entreprises. Encore plus, elle touche les petites entreprises parce que les affaires elles ne peuvent pas être médiatisées. Il y a une solidarité entre ces petits lobbies, dans ces petites entreprises en termes c'est-à-dire de projets, de solidarité entre ces entreprises et soi-disant les autorités locales. Bien évidemment, c'est un problème très très profond qu'il faut justement le soulever et qu'il faut le dévoiler. C'est-à-dire au niveau des communes, il y a je dirais, une certaine solidarité malsaine entre certaines entreprises qui ne sont pas compétentes et bien sûr les autorités locales. Et malheureusement, c'est le citoyen qui paye un chèque à chaque fois. Il est tout à fait constatable aujourd'hui que Zaïre, malheureusement, il mérite un poteau parce qu'un poteau n'a pas été bien placé. Il mérite une passerelle parce que la passerelle n'a pas été bien faite. Il mérite une félicité parce que pourtant félicité mogala convenablement. Il mérite une même parce que l'assainissement n'a pas été fait convenablement, n'a pas été nettoyé. Il mérite un petit projet dans un petit coin de la cité parce que le projet n'a pas été réalisé convenablement. Donc je pense à mon avis que les petites entreprises au niveau des communes et des daïras sont en train de faire des catastrophes et personne n'en parle. Je pense que, à mon avis, il faut autant que militant des droits de l'homme, je le dis, je le redis, et je sonne c'est-à-dire la sonne d'alarme et je dis qu'il y a un travail très profond qu'il faut faire au niveau des communes et des daïras parce que
le dépassement utile en termes de réalisation de projets. تم قرانت ماشي ديون يعني ترى بيان العقل وتقدروا كره سليم صح ترى بيان قم كودي سي عبد الوهاب زعتري كي نشوفوا لي كاتاستروف هذوما والبارح تكلمنا على لا رونتري سكولير on a vu comme quoi c'était une catastrophe même il propose même Seb Nabreta elle propose des chalets hein, temporaires même si les experts disent comme quoi temporaire ça n'existe pas ça va durer 3-4 ans. Il n'y a pas suffisamment d'enseignants, il n'y a pas suffisamment d'encadrement administratif. C'est un côté scolaire. Maintenant, on a parlé de l'infrastructure de base et on peut parler de beaucoup d'exemples. On peut donner des exemples à l'infini. Et ça nous mène pour parler d'Injazat Raïs. Tout le monde en parle maintenant, avant le 5e mandat, les FNL, les Randi, des centaines de partis parlent de إنجازات عظيمة لرئيس 1000 مليار دولار dépensés dans des projets pour l'Algérie. Voilà le résultat. Oui, Naïm, je suis tout à fait d'accord. Juste un point, Bark, pour poursuivre ce que notre cher ami Mahrez avait dit tout à l'heure. Nous n'avons pas aussi tiré des leçons, les expériences des autres pays. Par exemple, le Japon, il a modifié les structures de construction pour faire face au séisme. Moi, j'ai vu Bomerdes, c'était une catastrophe, des morceaux de bâtiments qui tombent, des villas construites par des personnes complètement. On n'a pas tiré non seulement on ne sait pas construire, il y a la corruption qui détruit toute norme, et en plus on ne tire pas des expériences. Les feux de forêt aussi, il y a une façon de lutter contre ça, par exemple en restructurant les forêts et même les arbres qui mettent les Chinois. Tous les pays du monde ont des expériences positives, donc on ne fait même pas attention à ça. Maintenant, nous allons à المدرسة. الكارثة تاع المدرسة الجزائرية ce n'est pas seulement le lieu وين الطلبة يقراو في الشالي ولا ماشي في الشالي باسكو بكري الناس قرات في مدارس بسيطة في الدشر وكل شيء وخرجوا منها علماء. الكارثة الكبيرة نتاعنا c'est le niveau très faible. Nous arrivons à avoir des étudiants qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas lire. C'est le danger que je vois. À la limite, beaucoup de pays n'ont pas les moyens, des constructions modestes, mais le niveau reste, même en Afrique ou dans d'autres pays, reste très respectable. C'est le danger. Maintenant, la situation globale, j'y reviens. La grande catastrophe, il y a le système politique que nous avons, qui a pris en otage le pays, et tous les problèmes que nous avons qui ne sont pas réglés et qui s'accentuent, c'est parce que le système politique, il s'est entouré de ces gens, les sefqou et tableaux pour le 5e mandat, parce que leur but c'est de s'enrichir, d'enrichir leurs enfants. Le pays s'appauvrit, leurs enfants s'enrichissent. Le pays, on a l'impression qu'il ne leur appartient pas, ils viennent accentuer la corruption, l'incompétence, l'irresponsabilité وهذه هي هذا هو اللي دوخنا اليوم. وبيان سور يحوسوا على le 5e mandat parce qu'ils sont devenus milliardaires. C'est des gens qui n'ont aucun talent, aucune compétence, aucune valeur, ils n'apportent aucune valeur للبلاد هذه, mais ils sont devenus des milliardaires parce qu'ils sont في la famille تاع بوتفليقه, parce qu'ils sont تاع قايد صالح, parce que تاع صاحب حداد, صاحب هذاك ولد خال هذاك. Et c'est ça qui est en train de détruire le pays. Ils sont devenus aveugles à cause de l'enrichissement facile. Le pays va à la catastrophe. Pour ne pas trop compliquer la Absolument. comme كانوا كذا سي عبد الوهاب سي ما حسبوش وكذا نعرضوا على الانجازات الرئيسيه اللي قد نهضر فليس بيسك
قرانا الحر فرني 2019 وكذا كيكساو نقول له هذا الخميس مازما دينير ils sont basés sur les projets les grands projets de pendant les 20 ans اللي قعدنا 20 سنه هنا كيخدم طاسي تموتنا مش كنولي لي كاتاستروفه كي مش كنولي غفلنا كي شنو لاس كي سون بير شكون سكوس يتوغاد غفلنا يتوغاد انكور بير يونا دي سقسي انجازات تاكي اندلانت وامشى لا كاليتي لا الانجازات تاكي وثاني مليار ناقي صرفنا دراسه صرفنتن الانجازات تاكي لاقني الجزائريه. Bon, il y a une évidence, Céline, sur le plan sciences politiques, c'est que les catastrophes économiques, les catastrophes sociopolitiques, culturelles, etc., ne sont que la continuité des catastrophes politiques. C'est-à-dire que c'est la catastrophe politique générale qui a engendré toutes les catastrophes, bien évidemment, qu'on est en train de vivre, que ce soit économique, etc., des catastrophes sociales, culturelles, etc. C'est-à-dire des catastrophes socio-culturelles, etc. Donc, le mal de l'Algérie, évidemment, c'est que les catastrophes politiques ont produit des catastrophes sociales, économiques, etc. Et c'est une évidence. Deuxième élément, oui, le pouvoir, les relais du pouvoir, c'est leur discours, c'est leur logique d'essayer de démontrer, d'expliquer au peuple ce qu'ils appellent Injazat Raïs. Ils sont dans leur logique, ils n'ont pas autre chose à faire à mon avis, mais ce qu'il faut dire, c'est que il va être en contradiction totale avec la réalité. La réalité, le pays va mal, l'économie nationale, elle vit vraiment une situation catastrophique, la dévaluation du dinar. Sur le plan social, tous les fléaux sociaux, ils sont là. La gestion des risques, voilà, effectivement, c'est catastrophique. Donc, je pense que ça n'a pas besoin de dire voilà la réalité. Justement, c'est Bouch, comment on peut, maintenant, Bouch, tu as une logique, la logique la guerre aveugle, la قد نني le FCE, tu as السوالف qui قال des projets, le GTA قاعد السيسم يخدم لك قال إلى قنت الإنجاز تاعي إلى قنكمل تصي كافالون تصي société civile دي قرنا كاني la logique qui aveugle qui insiste qui veut فانا قنعانكم كوافريدا كيدا فريديك لا قن الانجاز تاعي الحاجه الهان مالغري لا رياليتي يعني كومون بو ليكسبليكي يعني اشيمي فانا دا وين تمورت نار فريديك مالغري تو لي زانديس قنا فريديك سوفوغار. La réponse elle est très simple, c'est tout à fait normal. Ceux qui défendent aujourd'hui Injazat Raïs ne peuvent pas exister en dehors de Injazat Raïs. C'est une réalité simple, c'est une réponse très très claire. Nous, en dehors de l'existence du pouvoir, ils ne peuvent pas exister. Donc tous les relais du pouvoir, ceux que tu viens de citer à l'instant, et qui sont en train de soutenir la continuité, la rupture veut dire tout simplement leur disparition. Donc tellement nous, ils dépendent c'est-à-dire du pouvoir, certainement, ils vont servir le pouvoir. La réalité, elle est là. Qu'est-ce que je voulais te dire, Salim, c'est que lorsque quelqu'un est dans sa logique, merdique, bien sûr, m'excuse pour le terme, ils sont dans une logique catastrophique, ils sont dans une logique mensongère, qui n'y a pas beaucoup plus que le contre-pouvoir, parce que le pouvoir, il est là, il va essayer de se défendre, c'est la raison d'être, c'est machiavélique, c'est le prince de Machiavel. Ils essayent de trouver des subterfuges, des arguments à défaut de la mobilisation. Ils essayent d'animer le discours politique par des subterfuges, par des logiques mensongères, etc. Le contre-pouvoir, et le contre-pouvoir, on ne le voit pas. D'ailleurs, normalement, la première des choses, les catastrophes naturelles, la première des choses après une catastrophe naturelle, c'est tout à fait normal, c'est le positionnement des institutions. C'est-à-dire les institutions, le travail nécessaire en termes de suivi, de plan d'urgence, de plan de veille, etc. etc. Un travail de crise, de gestion de crise. Deuxième élément, c'est bien évidemment
la réaction, bien sûr, c'est-à-dire de la société civile, parce que la société civile, en s'appuyant bien sûr sur la population, elle doit réagir par rapport à un dérèglement, par rapport à des conséquences néfastes d'une catastrophe naturelle. C'est ce qu'on n'a pas vu. Troisième élément, normalement, c'est la réaction des partis politiques de l'opposition pour démontrer l'opinion publique, les insuffisances des uns, l'incompétence des autres. Elle essaye justement de profiter d'une catastrophe naturelle, mais de lancer un débat sur ce genre de catastrophe naturelle, dans le sens où les partis politiques aussi, elles ont de l'opposition, je dis bien, elles ont un rôle très important à jouer dans la conscientisation c'est-à-dire des citoyens à des institutions encore plus, mais il y a ces partis politiques, mais il y a les assemblées populaires. Normalement, les assemblées populaires, ces partis d'opposition, normalement, ils proposent des projets de gestion de risques, de gestion de catastrophes, de suivi, de contrôle, etc. Donc, c'est un travail qui se fait à long terme. Ce n'est pas de l'agitation, mais c'est un travail qui doit se faire à long terme. Ces partis politiques, mais c'est qu'un discours ni dans le cadre de l'animation politique. C'est un sur le plan technique aussi au niveau des assemblées populaires. Très bien, très bien. Elle est dans ces assemblées, normalement, elle doit faire ce travail de suivi, de contrôle et de dénonciation, parce que si les partis politiques d'opposition ne dénoncent pas ce qui se fait sur le plan local, à mon avis, très bien très bien. وقس وزير اسمع سعد الله زعتر سمعت ما حسبويش ان كونتر بوفوار فور il y a un manquement de ce côté en Algérie. Peut-être on n'a pas un contre-pouvoir qui peut dénoncer ces dépassements, si je peux dire, cette incompétence. Il n'y a pas une alternative. On parle de la société civile, on parle des partis politiques. اسمع فيها بس عبد الوهاب زعتري. ثلاث غالا غوكا مسا عبد الوهاب مسا ما حرز بالك كسقسان قالوا يعني كشتي متولد ثم سالتي لا كومبيتونس كي اسك صح هي سي جو بو دير يعني هي ما هو والد لا هذيك قمتي لا كرا سي جو بو دير هذا غالا لافوكات دي ديابل احقارا يعني سي با دو لانكومبيتونس سي دو ليكسبوري فغا نظر زون الجزائر يعني est-ce qu'on peut imaginer ce scénario comme quoi ils font exporter يعني وكاين تمورتنا في دارنيس. Oui, il y a un mélange des deux éléments. Il y a un mélange des deux éléments. Je pense que ceux qui sont en train de gérer le pays, je ne peux pas le dire, je ne peux pas le prévenir. C'est possible qu'ils adoptent une théorie, la théorie du chaos. C'est une théorie qu'on trouve en sciences politiques. C'est-à-dire, il faut détruire les structures de base. Parce que les citoyens, ils ne vont pas s'intéresser à tout ce qui est politique. Il a dans la souffrance, il a dans cette situation, l'université, l'appartement, le salaire, il gère le jour, le médecin, c'est la même chose, les citoyens, ils doivent être occupés par ce genre d'histoire au lieu de s'intéresser à tout ce qui est culturel. Le sous-développement, il peut être une stratégie adoptée par les régimes autoritaires dans le cadre de la reproduction des mêmes conditions historiques qui ont donné leur existence. Oui, ça peut être un modèle de gestion politique dans cette catastrophe, dans cette souffrance, dans ce marasme, pour qu'ils ne s'intéressent pas à des questions politiques. C'est possible, je ne détiens pas, mais globalement, on peut dire oui. Deuxième élément, malheureusement, l'incompétence, elle est partout. L'incompétence, c'est une réalité. Aujourd'hui, on constate, surtout au niveau local, on constate que des projets ils sont livrés
oui, de la conformité, et 2 jours, 3 jours, 4 jours après, on trouve que les citoyens, ça étonne 40 blés. Malheureusement, l'assainissement n'a pas été fait convenablement, l'électricité n'a pas été faite convenablement. Lorsque je parle des projets, la réalisation du projet. Donc, ils ont la conformité, ils ont les avis favorables. Mais le 2 jours, 3 jours, 15 jours après, tu prends toutes les anomalies, le projet. Donc, les incompétences, les incompétences politiques, économiques, les gestionnaires d'une manière générale, etc. Je rejoins Zaïtri, mon ami Zaïtri, lorsqu'il a parlé effectivement que dans certaines catastrophes naturelles, dans d'autres pays, je dirais développés, ils utilisent même effectivement des modèles scientifiques en termes de prédiction à prévenir les catastrophes naturelles en utilisant les satellites, en utilisant les systèmes statistiques et mathématiques. Je ne pense pas qu'on est arrivé à cette situation. Non seulement on n'arrive pas à prévenir les catastrophes naturelles, mais on ne peut pas gérer les risques et on ne peut pas gérer aujourd'hui c'est-à-dire les crises et les catastrophes naturelles d'une manière convenable. Très bien. مثلا بوش très bien. سي بوش قم كاوكيدين سي عبد الوهاب زعتري راك تسمع فيها درك؟ نعم نسمعك ترى بيان. سي عبد الوهاب حبيت معك نطرق القضيه تاع الكونتر بوفوار كما قال لك Merci Mahrez Bouich. Il a mentionné un truc, le contre-pouvoir, soit la société civile, soit les partis politiques, au moins un contre-pouvoir local. Hein. Il y a de l'opposition dans les APC, il y a l'opposition dans les APUI. Il y a un grand manquement de ce côté-là, au moins pour dénoncer, au moins pour dire à la population ce qui se passe comme fraude, comme corruption. Oui, mais les partisans du 4e, du 5e et du 6e mandat, ils ont beaucoup à perdre, encore une fois, je reprends ce qu'il a dit. Les intérêts sont énormes au point qu'ils ne peuvent pas imaginer s'ils perdent les milliards, s'ils perdent le trafic d'influence, la corruption, la manipulation, ils sont perdus. Donc, ils sont prêts à tout pour ne laisser personne s'opposer à leur désir et à cet enrichissement illicite. C'est pourquoi il suffit de voir j'ai vu moi-même à Constantine qui joue les opposants à Mouatana. J'ouvre le centre-ville, les camions poubelles. Au centre-ville d'une ville respectable qui est comme toutes les villes d'Algérie. Les camions poubelles pour les empêcher de dialoguer avec leurs frères, les autres citoyens. C'est pas imaginable. Donc pour eux, ils n'imaginent même pas un opposant Fil Jazaïr. Il faut qu'il efface tout, qu'il continue comme ça, jusqu'à ce qu'un jour l'Algérie disparaisse. Ça ne les intéresse pas, l'essentiel. Ils ont pris beaucoup d'argent, beaucoup de richesses. Ils ont fait leur compte pour aller ailleurs, en Espagne ou en France. بارك الله فيك. ربي يجيب الخير سي عبد الوهاب زعتري تنميرتك يعطيك الصحة. إيميات لا دوكنا ساي وقيام كيدنا ذا مغنى الساتيدي ديالنا كودي سيق سنتينا شكرا تاسك مثلا ما حسبوش ذا مغنى الساتيدي ديالنا كودي سيف جايت شكرا إيمي فكرت مغصف مسلت بوساقي ذا نقان بعض ناوي مسا ربي بيداد وقيدا عن يونس ضان اللي تبسا باش نساعد فيك الشهاده يمكن يعيشوا السنه سليزان دون سونغ نحملاقي بصح نساتي نطفت الطفل هذا عندنا مثلا انا بالفرقاسو حسن عمار انا قال ادش ممكن بصح لا غفل ذي تليفون كشكرات مثلا بدنا كنا عندنا مشكلات تصميمي تقيم دوكنا كمان تم الزروع عندنا كان ان شاء الله اوفا ثرا هذه في دوات لي اول دوانون راي ضراينون تكون طبعا تسول لما تفكم مكتولام لي زانفراستركتور كي وكصحانات مرتنا شو انو هذا المسؤول سورتو انو ريسبونسابل في مسانكي اردنيت مثلا دينا قمنا نربي والسلام عليكم.